मैं सिरसा ਨੂੰ पहले पूछना चाहांगा कि क्या ਤੁਹਾਨੂੰ अमिताभ बच्चन ने इस गल का जवाब देता सी कि मैं नारा नहीं लगाया? क्या तू अकाल तख्त साहब तो भी ਵੱਡਾ हो गया? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਥ ਤੋਂ ਛੇਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ, कोई होर सेवा की थी दसो? अमिताभ बच्चन को किस गहरी साजिश के अधीन पैसे लिते गए? अगर वाकई कहते हैं ना कि इंसान की बॉडी लैंग्वेज बोलती है तो इस इंसान की बॉडी लैंग्वेज हमेशा चेक कर लेना कि जिहदे च रातों रात सज्जन ठग नहीं रह के ते सज्जन पुरुष बन जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। देखो जी, जरा तुसी क्वेश्चन पूछा ना कि अमिताभ बच्चन को जरा गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान मंत्री सिरसा ने जरा 2 करोड़ रुपया लिया है, इस दे पिछे सही मायने पुछो ना तो मैनू तो बहुत वड्डी साजिश की बू आ साजिश की बू इस करके आ रही है कि तुसी ध्यान करो जदों राम रहीम नू माफी देने का मामला होया सी और उस दे विच एक जथेदार साहब की वीडियो भी वायरल हुई सी जिस दे विच उन्होंने कहा सी कि किस तरह सिरसे ने उन्होंने उत्ते दबाव बनाया कि साड़ी वोटां दी मतलब जो नुकसान हो जाएगा, तुसी राम रहीम नूं माफ़ी देने बारे इस मसले ते कुछ नहीं बोलोगे। लेकिन उन्होंने जो बोल के अपनी जी सारी गल की और किस तरह मजबूर होके इन्हां नूं उस मतलब जिहड़ा माफ़ीनामा दिता सी राम रहीम नूं, फिर वो मजबूर होकर उसनूं वापस लेना पिया। जदों माफ़ी वाला काम चलिया तो उस तो बाद इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करवाती, उस तो ध्यान भटकाने दे लई सिख कौम दे नाल धोखा किया, उस दे किहੋ ਜਿਹੇ हालात बने, निर्दोष सिखां ते गोलियां चलियां। इन्हां सारियां गल्लां नूं ध्यान च रखदियां होया मैनूं लग रहा कि इस दे पिछे भी कोई बहुत वड्डी साजिश है। तुसीं गल ते सिर्फ 2 करोड़ की कर रहे हो, 2 करोड़ रुपए तो वो है कि जड़ा ते बिल्कुल सामने गुरुद्वारा कमेटी के नाम ते दिता गया है। कित्थे ऐ तां नहीं कि सेम वही काम अमिताभ बच्चन नूं माफी देने के मामले दे विच इस दे पिछे होर कई 100 करोड़ रुपए का खेल होया होवे, इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि सिरसा जड़ा है ना, तुसीं इहदा पिछोकड़ चेक करो, जमीनां ते कब्जे या होर कई तरह के काम ये लाइजनिंग वर्क जड़ा करदा ना इहदे विच मशहूर है। ये लाइजनिंग वर्क करन दे विच इस तरह के समझौते कराने दे विच, इस तरह दी चालां चलण दे विच, इस तरह के रूप बदलण दे विच ये मास्टर है। तो मैनूं लगदा है इस दे पिछे भी एक बू आ रही है कि अज फिर शायद अमिताभ बच्चन नूं उसे तरह माफी देने दा पिछे तो कोई साजिश नहीं हो रही, क्योंकि 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਸਨ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ श्री अकाल तख्त साहब ने अपनी सफाई दी थी कि मैं आज कोई स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन सारे संसार ने कई लोगों के स्टेटमेंट्स ने उस टाइम की अखबारों की स्टेटमेंट्स ने जिहदे विच भी इत्थे तक भी कहा गया निरप्रीत कौर वालों होर भी कईयां वालों कि बई अमिताभ बच्चन ने दूरदर्शन के लाइव दे विच कहा सी कि खून का बदला खून, एम्स हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर स्टेटमेंट दी सी। यह मामला श्री अकाल तख्त साहब ते पेंडिंग है, उसका अज तक कोई फैसला नहीं होया। लॉस एंजल्स दे विच एक सिविल कोर्ट दे विच भी एक केस पिया सी अमिताभ बच्चन दे उत्ते जिस नूं इस समन किया गया इस मामले दे विच। इन्हां सारे मामले के चलते जब तक कोई क्लीन चिट नहीं मिली, सिरसे ने जरा मनजिंदर सिंह सिरसा ने 2017 के अमिताभ बच्चन को क्वेश्चन पूछा, ओदा कोई जवाब नहीं मिलिया कि अज अचानक इस तरह इस कोविड की आड़ दे विच इस तरह का एक खेल रचना, ये 2 करोड़ रुपए का, इसके पीछे बहुत वड्डी साजिश है। मैं सिरसा नूं पहले पूछना चाहांगा कि क्या तुहानूं अमिताभ बच्चन ने इस गल का जवाब देता सी कि मैं नारा नहीं लगाया? क्या तू अकाल तख्त साहब तो भी वड्डा हो गया? जब अकाल तख्त ते मामला पेंडिंग है तो अज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया तो तू एक शुरुआत नहीं की? या तुहाडे दिमाग दे उत्ते श्री अकाल तख्त साहब का कोई मान सन्मान ही नहीं है बादल पार्टी के उत्ते, क्योंकि तुहानूं लगदा कि अकाल तख्त साहब के उत्ते जिहड़े जथेदार बिठाए जांदे ने वो तो साडी मर्जी नाल ही बिठाए जांदे ने। असीं जदों मैनूं जिहड़े मर्जी जथेदार उतार दी, जिहड़े मर्जी जथेदार नूं बिठा दईए, क्योंकि ये इतिहास गवाह है इन्हां चीज़ां दा। शायद तुहानूं अकाल तख्त साहब दा भी पै नहीं है। इस करके मैनूं लगदा है इस दे विच किथे ना किथे कोई बहुत वड्डी साजिश है। अज मैं जथेदार साहब नूं भी एक चिट्ठी लिख रहा वां इसी मसले नूं लैके
ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਥ ਤੋਂ ਛੇਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਔਰ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਥੋੜੀ ਆ। ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਉਸ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 84 ਦੇ ਉੱਤੇ 37 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, 37 ਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦੋਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਔਰ ਕੌਮ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਲਵਾਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਿਰਸੇ ਸਾਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕभी ਇਹਨੇ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ। 84 ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 84 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ। 84 ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ? 84 ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 84 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 35-36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਾਏ। HKL ਭਗਤ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧਰੋ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਟ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਖਿਲਾੜੀ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੌਕੇ ਚੱਕੇ ਮਾਰ ਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨਵੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਸ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ
ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਤੇ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈ ਪੋ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, 1 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਨੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਕੀ ਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੇਰੇ ਦਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਔਰ ਤੂੰ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ ਉਸ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਵੀਆਂ ਦਾ 100 ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਆਏਗਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਖਾਲੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਤੇ, ਜੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ, ਜੇ EMPLOYEES ਦੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ? ਕਿਆ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕੰਸਟਰੇਟਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੈੱਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ ਨਾ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸੋ? ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ DSMC ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, DSMC ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। DSMC ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦਾਨ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ? ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ ਉਹ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ EMPLOYEES ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ 100% ਸੈਲਰੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ EMPLOYEES ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਡੈਥ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਮਿਤਾਭ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੇ 1984 ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਡਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਡਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਕਦੇ ਉਹ ਕੌਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ 1984 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਹਥਿਆਰਾ ਉਸਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ 1980 ਫੋਰਸ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਕਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਫਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਕਰਨ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਸੀਦੇ ਪੜੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿਰਫ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਾਣੋ। ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10-10 FIR ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਏ? ਇਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਕੋਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜੇ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜਿਬ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।